Hello everyone, this is going to be a very short video, a conceptual video on dysphagia. So dysphagia ko बारेमा म भन्दाखेरि the first thing that I want you to remember is कुनै पनि पेशेन्टलाई dysphagia हुनुभन्दा अगाडि there should be at least 2/3 of the lumen. So 2/3 of the lumen should be at least it should be occupied by the growth or tumor before a patient presents to you with dysphagia. भनेको इसोफेजियल ल्युमेन चाहिँ मोर देन 2/3 अकुपाई भएपछि बल्ल पेसेन्ट्स विल प्रेजेन्ट विथ डिस्फेजिया बिकज खाना त यहाँबाट जाने हो. सो यो जति पनि बाँकी लुमेन छ त्यहाँबाट जाने हो. सो त्यहाँबाट जाँदाखेरि अप्ठ्यारो गरेर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि खाना अड्केको जस्तो फिल हुन्छ. सो फर पेसेन्ट्स who are presenting to you with dysphagia secondary to growths, for example esophageal tumor हुनसक्छ यो. Sorry, this could be an esophageal tumor हुन सक्ला अथवा this could be a stricture हुन सक्छ, this could be a Skatz's ring हुन सक्ला हैन, this could be secondary to diffuse esophageal spasms हैन, whatever. Dysphagia आउनको लागि चाहिँ lumenको size should be less than 2/3 हैन. So available space for the food should be less than 2/3. So that was the first thing that I wanted to share with you. The second thing that I want to share with you, in generally हामीले history लिँदाखेरि we get confused कि if the patient has dysphagia more to solid food, solid more than liquid छ कि liquid more than solid छ हैन. what kind of dysphagia is this? So generally imagine गर्नुहोस् this patient has a growth in the esophagus हैन. Let's say this patient has a growth in the esophagus like this. यस्तो खालको growth in the esophagus. So let's say this is the esophageal tumor that we were talking about, which has occupied more than 2/3 of the esophageal lumen. And obviously it has occupied more than 2/3 of the esophageal lumen occupy गरेको छ. अब यो अवस्थामा के भइदिन्छ भने if the patient eats any food, let's say कुनै solid food खायो हैन, this patient has taken some solid food. So what happens to the solid food is the solid food becomes accumulated, it gets accumulated here हैन. it cannot pass easily into the stomach. तर त्यही ठाउँमा if the patient drinks water, पानी त it's a liquid हैन, so it can easily go into the stomach है त. सो के खाँदाखेरि बडी अड्केको जस्तो हुन्छ त, the patient will feel कि solid food खाँदाखेरि, so solid more than liquid, dysphagia for solid more than liquid भनेको solid food खाँदाखेरि patient will feel as if खाना छातीमा अड्किन्छ, गाह्रो गरेर जान्छ हैन. तर पानी खाँदाखेरि चाहिँ रिलेटिभली सजिलो गरी जान्छ. अब तपाईको लेट्स इमेजिन यो कन्डिसन वेयर दिस यङ फिमेल हैन, दिस यङ फिमेल, द रिजन वाइ आई एम सेइङ कि दिस इज अ यङ फिमेल इज बिकज जेनरली यो कन्डिसन इज मोर कमन इन यङ फिमेल्स हैन, अथवा फिमेल्सहरूमा बढी कमन हुन्छ यो कन्डिसन. सो दिस इज अनदर एमसिक्यू क्वेसन फर यु. सो फिमेल्सहरूमा बढी कमन हुन्छ. सो दिस कन्डिसन वेयर द लोअर इसोफेजियल स्पिन्चर, सो दिस इज सपोज द लोअर इसोफेजियल स्पिन्चर, अभियसली आफ्टर दिस वुड कम द stomach नि हैन. So this lower esophageal, I am not making this है त. So this lower esophageal sphincter को normal tone is about 8 to 25. So if the tone of lower esophageal sphincter would be more than equals to 25 millimeters of mercury, water हैन है, 25 centimeters of water हैन, millimeters of mercury. If it is more than 25 millimeters of mercury, that means that this lower esophageal sphincter is not relaxing enough. So if it is not relaxing के हुन्छ त, पेसेन्टले पानी खायो भने के हुन्छ, पेसेन्टको पानी आएर इट गेट्स अकुमुलेटेड इन द इसोफेगस राइट. सो इमेजिन टु सिचुएसन्स है त, टु सिचुएसन वेयर अकेलेसिया कार्डिया भएको पेसेन्टले हेज टेकन अ सलिड फुड एन्ड देन अकेलेसिया कार्डिया भएको पेसेन्ट हेज टेकन अ लिक्विड डायट हैन, लिक्विड फुड हैन. सो पानी खाएको छ र सलिड खाएको छ. नाउ वी नो कि the density of solid would be more than the density of liquid. The number of molecules in a solid for a same volume हैन, यदि दुईटा यदि हामीले solid र liquid same volume लियौं भने solidमा the number of molecules that are present would be more, किनभने यो सबै moleculesहरू jam packed हुन्छ. लिक्विडमा relatively less, ग्यासमा झन् बढी less हैन. So we know that the density of solid is more and density of liquid is less. त्यही भएर
सेम भोल्युम अफ खाना खाए पनि, सेम भोल्युम अफ खाना र पानी खाए पनि द वेट अफ दिस सलिड वुड बी मोर. यो सलिडको वेट वुड बी मोर है त. यो यो यति नै खानाको वेट वुड बी मोर, यसको वजन वुड बी मोर, तौल वुड बी मोर होइन. सो दिस वुड इट्सेल्फ पुश into the lower esophageal sphincter. This would push open the lower esophageal sphincter. So this would push open the lower esophageal sphincter यसरी, and the khana would go into the stomach. So this patient, when he or when she consumes solid food, राम्रोसँग खाना जान्छ. तर when she consumes liquid food, or let's say liquid diet, or let's say पानी नै खाँदाखेरि पनि अड्केको जस्तो हुन्छ, because for the same volume होइन लेस मास हुन्छ होइन. सो इफ यसलाई हाउ डज द पेसेन्ट सर्कमभेन्ट दिस प्रब्लम, पेसेन्ट विल ड्रिङ्क मोर लिक्विड होइन, झन् बढी पानी खाइदियो भने अब फाइनली दिस क्यान पुस ओपन द लोवर इसोफेजियल स्फिन्क्टर एन्ड इट क्यान एन्टर इन्टु द स्टमक है त. सो दिस वाज द कन्सेप्ट अफ डिस्फेजिया द्याट आई वान्टेड टु टेल यु. सो यो हिस्ट्री लिँदाखेरि चाहिँ वेनेभर द पेसेन्ट कम्प्लेन्स अफ, नाउ जेनरली पेसेन्ट्स माइट नट बी अवेर, त्यति अवेर नहुनसक्छ. सो त्यसको आधारमा चाहिँ यु मे नट बी एबल टु एलिसिट दिस हिस्ट्री अल द टाइम. बट इफ यु आर गेटिङ अ फिमेल हु सेज द्याट सी हेज dysphagia more to liquids than to solids, then obviously you will be thinking in terms of esophageal achalasia cardia होइन. So you will be thinking of achalasia cardia. But if you have a male or a female itself होइन, फिमेल फाइब्रोडिस्प्लेजिया भएको पेसेन्टहरूमा पनि हुनसक्छ है एडिनोकार्सिनोमा इसोफेगस. प्लिज रिफर टु क्यान्सर अफ इसोफेगसको मोड्युल. सो मेबी देयर इज अ मेल स्मोकर होइन. सो अल दिज रिस्क फ्याक्टर्स होइन, यु थिङ्क दिस पेसेन्ट हेज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. So squamous cell carcinoma भएको पेसेन्टहरू, you are thinking that this patient has squamous cell carcinoma and this patient also has dysphagia for solid more to liquid भने त्यति बेलामा चाहिँ you can confirm है त. So there might be a growth inside the esophagus भनेर. The last thing that I would like you to remember is, if there is like dysphagia को there can be two causes है. So esophageal causes त हो एउटा होइन, बट ओरोफेरिन्जियल कजेस पनि हुनसक्छ डिस्फेजियाको. ओरोफेरिन्जियल कजेस पनि हुनसक्छ जसमा तपाईँको जेङ्कर्स डाइभेटिकुलमहरू पर्न सक्छ होइन. सो इसोफेजियल डाइभेटिकुलमहरू पर्न सक्छ. दिस माइट बी इसोफेजियल कजेस. तर ओरोफेरिन्जियल कजेसमा चाहिँ तपाईँको सपोज फर इक्जाम्पल न्युरोमस्कुलर कजेसहरू पर्न सक्छ होइन. अनि देयर क्यान बी लाइक फर इक्जाम्पल न्युरोमस्कुलर भास्कुलर कजेसहरू हुनसक्छ. सो न्युरोमस्कुलर कजेसमा चाहिँ मायस्थेनिया ग्राभिस भन्छ है त. सो मायस्थेनिया ग्राभिस. सो मायस्थेनिया ग्राभिसमा चाहिँ देयर इज डिस्फेजिया टु द भोलिन्ट्री कम्पोनेन्ट के भनेको हामीले निल्दाखेरि गाह्रो हुने भने निल्दाखेरि अड्केको जस्तो हुने. बिकज मायस्थेनिया ग्राभिसमा स्मुथ मसल सेल्स आर इन्भल्भ. त्यही भएर इसोफेगसको सुरुको हामीले जुन स्वालोइङ गर्छौँ त्यो सुरुको स्वालोइङ त भोलिन्ट्री हो. त्यसपछि इसोफेगसमा जाने त इन्भोलिन्ट्री पेरिस्टाल्सिस हो, जुन हामीले प्राइमेरी सेकेन्डरी पेरिस्टाल्सिसको कुरा गर्छौँ. सुरुमा हामीले निलेको स्वालो गरेको कुरा त द्याट इज अ भोलिन्टरी थिङ. सो त्यो त के भन्छ, त्यो त राम्रोसँग हुँदैन मायस्थेनिया ग्रेभिसमा. सो दुध खाँदाखेरि अड्केको जस्तो हुन्छ भन्छ मायस्थेनियामा चाहिँ. र भास्कुलर कजेस अफ डिस्फेजिया चाहिँ जेनरली सेकेन्डरी टु स्ट्रोक हुन्छ है त. सो स्ट्रोकको पेसेन्ट्समा अथवा पार्किन्सोनिजमको पेसेन्टमा होइन, अथवा तपाईँको चाहिँ नि एएलएसको पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ भास्कुलर टाइप अफ डिस्फेजिया हुन्छ होइन. दिज पेसेन्ट्स ह्याभ लाइक स्ट्रोककै पेसेन्टको कुरा गर्ने हो भने दिस पेसेन्ट वुड अल्सो गिभ अ हिस्ट्री अफ नेजल रिगर्जिटेसन, नेजल भोइस होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ हिस्ट्री दिन सक्नुहुन्छ. सो दिज वेयर द concepts of dysphagia. So basically I wanted to share कि यो solid dysphagia के अरे dysphagia for solid food र dysphagia for liquid food लाई चाहिँ कसरी छुटाउने र what is the underlying mechanism होइन. So if you remember यति, then I think it would be very helpful to you. Thank you very much for watching.